मुल्क पेट्रोलियम मसनूआत महंगा होने के जोड़े वजूहात सामने आ गए हैं और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को अपनी आमदनी का जरिया बना लिया। एक्सप्रैस न्यूज़ ये दस रहा है कि आवाम तो पेट्रोल ते 198 रुपए ते डीजल ते 113 रुपए 71 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 216 रुपए 68 65 बनती है आलमी सतह पर अगर वेख्या जाए, जदों कि पेट्रोल ते फी लीटर 198 रुपए 1 पैसे टैक्स आयद किया गया। पेट्रोल ते फी लीटर 29 रुपए प्रीमियम आए दे जो फी बैरल $17.41 बनता है। पेट्रोल ते 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर लेवी आए दे। फी लीटर 22 रुपए 74 पैसे कस्टम ड्यूटी शामिल है। पेट्रोल ते 8 रुपए 64 पैसे तेल कंपनी का मुनाफा शामिल है और तकरीबन जोड़ा है 7 रुपए 87 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जन शामिल है। पेट्रोल ते 7 रुपए 25 पैसे फी लीटर फ्रेट मार्जन, 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल है। फी लीटर 2 रुपए 69 पैसे एक्सचेंज एडजस्टमेंट भी शामिल है। इसी तरह अगर तुम वेखो कि डीजल का मामला है तो डीजल ते भी फी लीटर 113 रुपए 71 पैसे के टैक्सेस ने तो हाई स्पीड डीजल की कीमत फी लीटर तकरीबन 301 रुपए बनती है। हाई स्पीड डीजल ते शामिल टैक्सेस ते चार्जेस कुछ इस तरह ने जी 42 रुपए 60 पैसे लैवी है, वो अलावा 2 रुपए 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लैवी है और वो अलावा जोड़ा है 32 रुपए 48 पैसे कस्टम ड्यूटी है, 8 रुपए 91 पैसे समंदरी नुकसान की ड्यूटी है, 2 रुपए 95 पैसे एक्सचेंज एडजस्टमेंट है, 7 रुपए 76 पैसे फ्रेट मार्जन है, 7 रुपए 87 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जन है तो 8 रुपए 64 पैसे तेल कंपनी का मुनाफा है। $20 फी बैरल प्रीमियम अलग शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल ते हुकूमत 143 रुपए 63 पैसे तो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां 54 रुपए 38 पैसे 80 ते तुसी जेडे आम लोग ने जेडे सार्फिन ने उन्होंने तो पैसे वसूल कर रही है। सालाना बुनियादों उत्ते अप्रैल महंगाई की शरह डबल डिजिट यानी 10.8% तक पहुँच गई सी, जिसकी सब तो वड्डी वजह पेट्रोलियम मसनूआत दी कीमतों इजाफा सी। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के मुतल्लिक ताज़ा रिपोर्ट दस्सिया है कि जी मुल्क महंगाई की शरह होर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूजे पासे IMF के एग्जैक्टिव बोर्ड ने पाकिस्तान लिए 1.29 अरब डॉलर कर्ज की भी मंजूरी दे दी है। नवे विफाकी बजट के मुज़ाकरात लिए IMF का वफद अज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, जिसके बाद कल तो बाज़ाब्ता गलबात का आगाज़ होएगा। IMF ते पाकिस्तान के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल तो शुरू होंगे और ज़राए दस रहे हैं कि नवा विफाकी बजट मुमकिन तौर पर IMF दी शराइत के मुशावरत के मुताबिक तैयार किया जाएगा। वजारत खजाना ने बजट तजावीज़ ते सिफारिशात की भी तैयारी तेज़ कर दी है। ज़राए दस रहे हैं कि IMF के नाल मुज़ाकरात एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मुज़ाकरात के दौरान टैक्स अहदाफ, तरक्याती अखराजात ते माली नज़्मो ज़ब्त उत्ते अहम गलबात होएगी। इसके अलावा हुकूमती अखराजात ते बजट खसारा घटाने लई तजावीज़ भी जेर गौर आएंगे और नवा माली साल जोड़ा है उहदे लई टैक्स इसलाहात उत्ते भी IMF नाल मुशावरत होएगी। इस दौरान आलमी मालियाती इदारे दे वफद दे नाल मुआशी अहदाफ ते रेवेन्यू वधाउण उत्ते भी गलबात होएगी। पाकिस्तान जो प्रॉपर्टी का शोबा है वो एक बार फिर हुकूमती पॉलिसियां का मरकज़ बनता होया विखाई दे रहा। पहले वज़ीर आला पंजाब ने मकाना की तामीर लई कम शरह सूद ते वड्डे कर्जे देने का मनसूबा शुरू किया तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने घरों लई 5% शरह सूद ते कर्ज देने का प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस्लामाबाद CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र फीस 3% तो कट करके 1% कर दी है। पंजाब ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस ते स्टंप ड्यूटी की 3% तो कट करके 1% कर दी है। वफाकी मासूलात के इदारा FBR ने भी पंजाब के 5 शहरों प्रॉपर्टी वी टैक्स वैल्यू घटा के अदालत ने प्रॉपर्टी जोड़ा है 7E टैक्स भी गैर कानूनी करार दिता है। इतलात के मुताबिक अगले माली साल के बजट रियल स्टेट को रिलीफ देने तजावीज़ शामिल की जा रही हैं और यह सवाल पैदा होता है कि आया जितने भी ये सैक्टर्स ने इन्हों की माशी हालत कुछ बदलेगी या सिर्फ जोड़ा है या जोड़े आम आदमी उन्होंने कोई रिलीफ मिलेगा या गुरबत कितने कम भी होएगी। मईशत का एक अहम इंजन समझा जाता है प्रॉपर्टी या रियल स्टेट सैक्टर में, वह की बनेगा और 55 सनतों के हवाले दसिया जाता है कि तकरीबन वो इस रियल स्टेट सैक्टर नाल जुड़ियां ने। सीमेंट है, बिजली है, सरिया है, मुख्तलिफ चीज़ां। ये सारा मामला किहड़े पासे जा रहा है तो गल करेंगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर तजियाकार जनाब एहसन मलिक साहब। एहसन मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो मैं चाहांगा बड़ी तुहानूं पता है अजकल गल हो रही है स्पेशली पेट्रोल प्राइसिस के हवाले नाल कीमतां जिहड़ा है रोज़ बरोज़ वध रही ने और हुण तो यह इंकशाफ भी सामने आया कि जी पेट्रोलियम के उत्ते लैवी ली जा रही है वो तो अरबों रुपए हुकूमत वसूल कर रही है और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि क्योंकि अवाम टैक्स नहीं दे रही
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੈਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੰਗਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ IMF ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਵੀ ਨੂੰ 170 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ IMF ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। 25 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 50% ਨਿਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਦਰ ਟੈਕਸ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਜਿਤਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਲੇਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਲੇਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੈ, IMF ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। FBR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਈਰਾਨ ਆਪੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਇਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਥੇ ਵਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਧੀ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, 4 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟਸ ਵਧੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਰ ਬੈਰਲ ਦਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ $2.5 ਕੇ $3 ਸੀ, ਹੁਣ $5.5 ਤੇ ਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ $1 ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ $2 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1500 ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਡੰਗ ਟਪਾਓ। ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਗਾਓ, ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੇਟ ਵਧਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੇਵੀ ਦਾ, ਬਹਾਨਾ IMF ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ IMF ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਟਰੰਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਈਨਾ, ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਈਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਘਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 90 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਡਾਲਰ, $70 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ 100-150 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਸਤਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 15-10, 15-20 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਜੰਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਉਹ ਢੋਲ ਗਲੇ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਸਦਰ ਹੋਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਸਨ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦੇ ਹੱਥ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਈਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਫਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 39% ਤੋਂ 6% ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ 280 ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 24% ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ 11.5% ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਬਾਬੂ ਕ੍ਰੇਸੀ। ਉਹ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ठीक है। जितनी देर तक वो पूछता नहीं है वो काम उसी तरह पए रहते हैं। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए और होना भी चाहिए, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं। ठीक है। और एक चीज सब तो वड्डी गल ये कि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ठीक है। तो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਪੀਡ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨਵਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ठीक है। जिम्मेदारियां चेंज हो गई हैं। ठीक है। बट महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हुई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं ये समझता हूँ ये जो बजट आने वाला होगा, ठीक है, अगर हमारे बाबूज ने कोई सेंसिबली काम किया तो शायद रिलीफ लेकर आएगा। और सच्ची बात ये, अगर तीसरे साल के बजट में भी आपने रिलीफ नहीं देना हुकूमत ने, तो फिर कितों देना है? ठीक है।